అందరికీ నమస్కారం. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, మీ అందరికీ ఎస్ఏ హిందీ టీచింగ్ టీవీ తరఫున స్వాగతం, సుస్వాగతం. సాధారణంగా నిన్న అంధేరీ నగరి అనబడే లెసన్ ఒక ఫస్ట్ పార్ట్ అండ్ సెకండ్ పార్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇవాళ థర్డ్ పార్ట్ डिस्कस చేయబోతున్నాం. इसको निकालो, కుత్వాల్ కో పకడ్ కర్ లాओ. అసలు సిచ్యువేషన్ ఏం జరుగుతుంది అంటే, సాధారణంగా ఆ యొక్క అంధేరీ నగరిలో రాజు ఆలోచన పరుడు కాదు, అదేవిధంగా అందులో ఉండే ప్రజలు ఆలోచన పరులు కాదు. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో సాధారణంగా ఏదైతే ఒక మేకప్ పిల్ల ఒక గోడని గుద్దితే ఏదో పొరపాట్లో ఆ గోడ పగిలిపోతుంది, ప్లస్ కూలిపోతుంది, ప్లస్ మగపిల్ల చనిపోతుంది. అట్లా చనిపోవటం వల్ల ఆ గోడ వల్లే నా మేకపిల్ల పోయింది, చనిపోయింది అని చెప్పి ఆ వ్యక్తి ఆ మేక యొక్క యజమాని ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ రాజుగారి కాడికి తీసుకెళ్తే, ఆ రాజు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు మేక చనిపోవడానికి కారణం ఏంటి అని అడుగుతాడు. ఆ తర్వాత గోడ పక్కవాడిది కాబట్టి ఆ గోడ కట్టిన వాడిని పిలుస్తాడు. ఆ తర్వాత గోడవాడు అంటాడు నేను నా తప్పు ప్లేస్ ఉన్నవాడు అంటాడు నా తప్పు కాదు, గోడ కట్టినవాడిది తప్పు అంటాడు. ఆ కట్టినవాడిని తీసుకొస్తే నా తప్పు కాదు, ఆ సిమెంట్లో ఫాల్ట్ అని అంటాడు. ఆ సిమెంట్ వాడిని తీసుకొస్తే నా ఫాల్ట్ కాదు, అచ్చు రాళ్ల ఫాల్ట్ అంటాడు. ఇట్లా ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు చెప్పుకుంటూ పోతారు. అంటే న్యాయం అనేది కరెక్ట్గా జరగటం లేదు అని అర్థం ఇక్కడ. క్యోరే కొత్వాల్ तूने सवारी घूम से क्यों निकाली, गडरिया ने घबराकर बड़ी भीड़ बेच दी. महाराज मैंने कोई कसूर नहीं किया. कुछ नहीं महाराज, महाराज ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दे दो. सभी कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं. गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा है. गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था. मना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े हैं. 4 सिपाही चारों ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं. चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया, आज मजाज मिलेगा. गोवर्धन दास घबराता है. हे, यह आफत यहाँ से आई. अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो. बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था. जब उसे फांसी देने के ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, लेकिन कोतवाल साहब दुबले हैं. हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, इस पर हुक्म हुआ है कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दे, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सज़ा होना ज़रूरी है, नहीं तो न्याय ना होगा. दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ. यह बड़ा ही अंधेरा है. गुरुजी तुम कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ.
गोवर्धन दास चिल्लाता है। सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं। गोवर्धन दास हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है। हाय, मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का यह हाल है। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ गुरुजी गुरुजी। गुरु महंत आते हैं। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है। हाथ जोड़कर गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी बचाओ। कोई चिंता नहीं, बहर चढ़ाकर सिपाहियों से सुनो, मुझे शिष्य का अंतिम उपदेश देना दो। उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। गुरुजी चेले के कान में समझाते हैं। गोवर्धन दास, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, हम बूढ़े हुए हैं, हमको चढ़ने दे। इसी प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाही लोग परस्पर चकित होते हैं। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। यह क्या गोलमाल है। महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। बाबूजी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ते हो। राजा, यह समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा, तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। नहीं, हमको हुक्म है, हम लटकेंगे। हमारे खब सबब से तो दीवार गिरी। चुप रहो सब लोग। राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है। हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी करो। राजा को लोग फांसी पर लटका देते हैं। पर्दा गिरता है। సాధారణంగా మరి కొత్వాల్ని చంపాలని చెప్పేటువంటి ఉద్దేశంతో చంపాలని చూస్తారు. ఉరిదండన వేస్తారు. ఆ సమయంలోనే ఆ యొక్క ఉరి శిక్ష వేసే ఆ తాడు కొంచెం ఎత్తుగా ఇదిగా చేశారు. అటువంటి సందర్భంలో ఇంకో లావు మనిషి తీసుకొస్తే బాగుంటుంది అని చెప్తారు. అక్కడ ఈ యొక్క గోవర్ధన్ దాస్ ఉంటాడు. తన మనసులో తను అనుకుంటాడు, గురువుగారు ఎవరిని ఇక్కడికి తీసుకురావద్దు, ఇక్కడ ఉండొద్దు అని చెప్పంటే మనం ఉన్నాం, హ్యాపీగా మిఠాయి తింటూ బతికేస్తున్నాం అనుకుంటాడు. అంతలోకే గోవర్ధన్ దాస్ కాడికి నలుగురు సిపాయిలు వస్తారు, సైనికులు వస్తారు. పద, ఇంత లావుగా ఉన్నావు, రాజుగారి యొక్క మరణదండనకు నీ అయితే సరిగ్గా సరిపోతావు అని చెప్పి తీసుకెళ్తారు. చూడండి, ఇక్కడ ఒక గోడ కింద ఒక మేకపిల్ల పడితే దాని పర్యవసనంగా ఇంత జరిగిందనమాట. కానీ అనాలోచితంగా చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు ఇట్లా ఉంటే రాజుగారు కూడా అంతే అనాలోచితంగా ఉంటాడు. నన్ను కాపాడండి గురువుగారు అని చెప్పనేటప్పుడు గురువుగారు వస్తాడు. ఆయనకు ఉరిశిక్ష వేసే ముందు నేను పోతానని చెప్పి ఒకరొకరు చెప్పుకుంటారు. ఎందుకు పోట్లాడుకుంటున్నారు మీ ఇద్దరు అని చెప్పి రాజుగారు అడిగితే, ఏం లేదు, ఇప్పుడు చాలా మంచి ఘడియ, ఇప్పుడు ఎవరైతే చనిపోతారో వాళ్ళు స్వర్గానికి వెళ్తారు అని చెప్పి ఆయన అంటాడు. గురువుగారు అంటారు. శిష్యుడు అంటాడు, నేను చచ్చిపోతానంటాడు. చివరికి ఖామోష్, అందరూ సైలెంట్గా ఉండండి అని చెప్పి స్వయంగా నేను ఉండగా మీరెవరు స్వర్గానికి వెళ్ళటానికి వెళ్ళలేదు అని చెప్పి
స్వయంగా రాజుగారే వెళ్ళి ఆ యొక్క ఉరికంబాన్ని ఎక్కుతాడు. అంతటితో లెసన్ క్లోజ్ అయిపోతుంది. అంటే ఎప్పుడు ఏ విధంగా చనిపోతే స్వర్గం లభిస్తుందో మానవుల చేతిలో లేదు. వాళ్ళ యొక్క కర్మల్ని బట్టి, వాళ్ళ యొక్క బిహేవియర్ని బట్టి, వాళ్ళ యొక్క స్థితిని బట్టి అవి జరుగుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి అనాలోచితమైనటువంటి రాజుగారు ఉంటే ఎటువంటి సమస్యలు వస్తాయి, ప్రజల్లో బుద్ధి లేకపోతే ఎట్లాంటి సమస్యలు వస్తాయి, ఎంత తెలివితేటలతో ఉంటే మనం హ్యాపీగా ఉండగలుగుతాము, ఎంత హ్యాపీగా ఉండాలి అంటే ఎంత తెలివితేటలు ఉండాలి, ఎంత చదువుకొని ఉండాలి, కొంచెమైన ఆలోచన జ్ఞానం ఉండాలి అని చెప్పేదే ఈ లెసన్ ఉద్దేశం. కాబట్టి బుద్ధిగా ఉండాలి, బుద్ధిగా ఆలోచించాలి, గురువులు, తల్లిదండ్రులు, పెద్దవాళ్ళు చెప్పింది వినాలి. అప్పుడే మనం బాగుపడతాం, మన తోటి వాళ్ళు కూడా బాగుపడతారు. సో ఎనీహౌ మీ అందరికీ ఈ లెసన్ కంప్లీట్ అయిపోయిందని చెప్తూ మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. నా ఎస్ఏ హిందీ టీచింగ్ టీవీ ఛానల్ని చాలామంది సబ్స్క్రైబ్ చేస్తున్నారు, లైక్ చేస్తున్నారు, షేర్ చేస్తున్నారు. అందుకు మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఇంతటితో ఈ యొక్క లెసన్ కంప్లీట్ చేసి ముగిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. శుక్రియా.